क्लाइमेट चेंज एबे आमे कहूचे कि क्लाइमेट चेंज पे आमे ओरिड होचे टेम्परेचर 50 प्लस हलानी मैक्सिमम जगह रे आज जो समाज में परिचय है जंगल सब पीढ़ी दुटी गछ काटी तो गछ नष्ट हो जाता बहुत भाषा खराब कर माने जो सुनी पाती तो गछ को किछ नहीं जिल्लार प्रथम महिला एवं ओडिशार फर्स्ट लेडी वार्डन फेलियर बहुत आस्थिबो बहुत प्रोटेस्ट आस्थिबो केमति सेटा फेस करथिले बस स्टेशन रे मु टिकट पई ठिया आइता जेतबेले मु टिकट मागिली तो मु कहली जे बांगरी बसी गोटे टिकट दियंतु तो से माने कहले कि जे बसितिले से कहले जे को जगह आई वाज सरप्राइज्ड कि मु बांगरी बसी सुपर फास्ट रे मु बांगरी बसी जीवा पई चाहूची स्टिल से माने जानि नांती कि बांगरी बसीटा कीटी तापरे मु कहली तांको मु कहली बांगरी बसी सुपर फास्ट रे बांगरी बसी गोटे टिकट दियंतु तापरे जो साइड रे दी जण बसथिले से माने कहले बांगरी बसी स्टॉपेज रे बांगरी बसी सुपर फास्ट रे लास्ट स्टॉपेज बांगरी बसी सेटा बांगरी बसी गोटे टिकट दियंतु ओडिसा रो बहुत छोटो जगह गोटे कहिबार तात्पर्य एटा सेही भलिया जगारू जणे माने जेतेबेले क्लाइमेट चेंज एबे आमे कहूचे कि क्लाइमेट चेंज पे आमे ओरिड होचे टेम्परेचर 50 प्लस हलानी मैक्सिमम जगह रे एबे आमे ओरिड होचे बट 1997 रे एई बांगरी बसी भलिया छोटो जगारू माने तांको फाइट 1997 रु जारी रखछंती गछ रो महत्व कोन से लोकन को 1997 रु बुझौछंती तो आज आमे रियली लकी कि आम सहित संजू अपा अच्छा तो आम वेलकम करिया संजू अपा को तो जो फाइट टा माने सेही टाइम रे आपण हेले घर रो बड़ जियो तो सेही टाइम रे 1997 माने आमे सेतल को हार्डली आमे माने 6-7 क्लास रे पढुतबा तो सेही टाइम रु केमती का प्रकृति प्रति एते भल पाइबा माने केमती डिसाइड कले कि नहीं घर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस घर बड़ झील पुणी आपण तथापि आपण केमती का ए लाइन रे पैशन चूज करले जोटा कि आउट ऑफ द बॉक्स कि ए विषय से तळे बजन भाबी न एक्चुअली छोट बड़ू मु देखे एना हम घरटा गोटे एमती घर जे मो स्वर्गत अतुल चंद्र बसा टीचर थिले हाई स्कूल बड़ी नाम लोक अच्छा जेते कि ए अंचल समते पाठ पढुथिले तो सेतिरे हम घर को बहुत जाउथिले पाठ पढुथिले कॉलेज रे जेतु से सेक्रेटरी पोस्ट भी थिले को कॉलेज लेक्चर माने को सेल के तो अच्छा तो टीचर माने भी जाउ माने लेक्चर में जाउथिले तो ता छोड़ा आउटे घर को हम घर को सब लोक जीवासा बहुत रोतले तो मु समानकर माने जेतले के गले ताका पई टी खाय व्यवस्था करबी बहुत मिसुथिले मते छोट बड़ बहुत मिक्सिंग नेचर तार गोटे कारण हैला आम घरटा गोटे परिवेशटा एमती परिवेश मोर जॉइंट परिवार माने गोटे घर भीतर सेपरेट थिले भी जॉइंट मो बड़ापा थिले हम घरर मुख्य ताको बहुत आमे समस्त माने अंचलवासी जेंति मानुथिले हम मानतुलो तो ता छुड़ा जो आदिवासी ट्राइबल लोक माने हम घरे काम करथिले अच्छा तांको में काका डाकुथुलो काकू नाना डाकुथुलो के ना धर के म डाकुनु तो छोट बड़ मु देखि मां कहे मु ताका संगे बसी खाउथि तो कोठी ना कोठी छोट बड़ मो से भाई भल पाइबाटा रहछि तो आम घर पछपटे गेस्ट रूम थिला दुईटा अच्छा गरीब पिला माने जो माने बड़ बड़ापा तांको फाइनेंशियल सपोर्ट करके स्कूल ले पढुथले अच्छा से टीचर माने आमको घरे पाठ पढुथले सांसन दिले ता छडा जे ब्राह्मण माने सब आसुथले दिन बेले मागी की सब जाउथले से राति रे हम रेस्ट नथिले आसम वाला जने आसुथले खड़गपुर से मझिरे मझिरे आसले से रहंती संध्या बेले जत रोसई करिवे मु तांको पाखरे चुली पाखरे बसी करी दिन सारा सेमती केमती बुलंती तो दिन सारा रो खबर नथि माने कहार भल मंद देह पा केमती केमती रोजगार को खाउचंदी माने मोर छोट बेल का मन भितरु सेटा माने आसे माने बड़ पर्यंत आ गोटे मन भितरे थिला मु किछि करिवि जे कोन करबि मु जाने आस्ते समाज कंजर्वेटिव आ मु अन्य मन का भला घर बाहर कॉलेज पाठ के स्कूल पाठ भी छडा मु कोले जाए एबे गारे जदी कोठी बाहागर होला किछि गोटे भल मंद होला कि बांगे कुछ ऑफर होला मु कोले जाए कि मास को थरे कॉलेज पढ़ा सरी गला परे मास को थरे शिव मंदिर को टिके जाए लास्ट तो मोर हठात चेंज होला तो मोर अतुल चंद्र बड़ापा जे थिले ताको बड़ को सिविल इंजीनियर थिले अच्छा मु तेरे कॉलेज रे पाठ पढुथिले 92 रे प्लस 3 सेकंड ईयर
ତାଙ୍କର ଖଡମ୍ବେଳା ଦ୍ୱାରଶୁଣି ଘାଟି ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ 92 ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବରଗଡ଼ରେ ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ସର୍ଭିସର 25 ଦିନ ବି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ହେଲା 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ତ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରେ 52ଟା ଘାଟିରେ 52ଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ତାକୁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ଯେ କିଛି କାମଟା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବରୁଆ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ତ ସେ କହିଲେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି କାମଟା ସାରିକି ଆପଣ ଯିବେ ତ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ସିଏ ଆମ ଘରର ଥିଲେ ମେନ୍ ଥିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତ ସେ ଆମ ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମତେ ଗୋଟେ କୋଉ ଲାଇନକୁ ନେବେ ଭାଇକୁ ନେବେ ତ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାବିକିରି ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଉ ଲାଇନକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ତ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେ ଡେଥଟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବହୁତ ପେନଫୁଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବିନି ତ ତଥାପି ମୁଁ +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ତ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ମୋ ଭାଇର ଯେଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ବସିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ହେଲା ସେ କ୍ରିକେଟର ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ମାଡ୍ରାସ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସିଏ କୋଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବ ଗରିବ ଛୁଆକୁ ସେ ବହି କିଣିକି ଦଉଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପରିବାର ଭିତରୁ ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ତ ଭାଇର ଡେଡ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିଛି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋ ଭାଇର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଥିଲା ତ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ମନ ଥିଲା କଣ ଯେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଇମାନେ ହିଁ ସମାଜରେ ନାମ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବି ଆମର ତ ଏତେ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କଣ ନା କଣ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ସେ ଯୋଉ ପଦେ ଲେଖିଦେଲି ସେ ପଦଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ କିସ କଲା ମୁଁ ଜାଣେନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନି କାରଣ କଣ ସୋସାଇଟି ପରିବାର ନଥାଇ ପାରେ ତ ମୋର ଜଣେ ଏଠି ଗୋଟେ କଲିକତାର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆସିକି ଟାଇପ୍ ଶିଖୁଥିଲି ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଘରଟା ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ୱାଲରେ ଲେଖା ଥିଲା ଲିବରାଲ ଆସୋସିଏସନ ଫର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ପିପୁଲ ଆଉ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ତାକୁ ଦାଦୁ ଦାଦୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଛୋଟ ଲେଡିଜ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଖଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲେଡିଜଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯିବା ତ ମତେ ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲି କାରଣ ଭାଇ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲି ଘରୁ ଟିକେ ଖାଲି ବାହାରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ ତୁ ଧୂପକାଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତୁ ପାପଡ଼ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲି ଯେ 250 କିଲୋମିଟର 230 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାହା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରେ ବଙ୍ଗାଳୀ 10 years ବିଫୋର ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ତ ଏମିତି ଦିନେ ଆସୁ ଆସୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ପୋଲ ପାଖରେ ମୁଁ ଛତା ଉଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ମା କେହି ଆସିନି ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ସିଏ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପାଞ୍ଚୁଆ ତ ସିଏ ଏ କଥାଟା ସେ କଲିକତାରେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ତ ସେ ଝିଅ ଭାରି କମିଟେଡ ଆଉ ବହୁତ ପାଞ୍ଚୁଆ ତ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ଏଠି ଆଗରୁ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖିବା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବିନି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି କାରଣ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ସଖ୍ୟ ଜାଣିନି ଘରୁ ବାହାରୁନି ତ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନ ରହିବେ ତ ତାକୁ ଆମେ ସୁକିନ୍ଦାକୁ ନେଇଯିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତା ପରେ ପରେ ହେଲିନି ତ ଓଡିଶାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଲ୍ୟାବ ଥିଲା କଲିକତାର ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡିଶା ଲ୍ୟାବ ସେପାରେଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମତେ ତ ବଡପା କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମା ତୋ ଭିତରେ ଭଲ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେତିକିଟା ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ତୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଗେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ସେଇ ଯେ ମୁଁ ଆଗେଇଛି ଭାବି ପାରିବନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶାମସୁନ୍ଦରପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପରେ ପୁଲ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ 50ଟା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ହେଲା 10ଟା ଜିପି ଭିତରେ ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ଯିବି ସେ ପୁଲଟା ପାରେଇବି ଡୁଙ୍ଗାରେ ସାଇକେଲରେ ବସି ଯାଏନି କି ସାଇକେଲିଂ କରି ଯାଏନି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତାପରେ ସ୍କୁଟିଟା ଆସିଲା ସେ ସ୍କୁଟିକୁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ରଖିବି ମତେ ବାଙ୍ଗିରପୋଷିର ଭାଇ ଗୁଡା ମୋର କଲେଜ କ୍ଲାସମେଟ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କେବଳ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି
तो मुझे जाए से आदिवासी मान का सहित मिसे देखे जंगल कथा मते भाई टिकल कोन सतर जंगल कथा बुझौथि एते सीरियस नै कोनंती बुझाए तो केमती हमें संचय करबा पिला केमती पाठ पढिबा केमती चलुचो ए सब कथा मु बोले 50 टाका तो ସେଥିରେ लेडीज मन को संग करे स्कूल पिला मन को जाके बुझिले तो 99 रे बेल्जियम रो गोटे फाइनांस सपोर्ट आसे ओके ଯୌଥ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ जोटा कि माने बांग्रीपुसी रो हिस्ट्री चेंज करला 30 ଟା ଗାଁରେ ଆମେ କାମ ହେଲା ତ माने बांग्रीपुसी ब्लॉक रो 30 टाका ओके तो आमे निश्चिंत सामसुंदरपुर बांग्रीपुसी बळकाटी केते बडा बुढी खमारी 30 टा गाँ को निया गला और सेति बेले 2599 माने केते वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष तळे मु बाहरिबा आ जति की कमेंट खाइथिबी सेता मो बडा पाकर आसीबा तांको प्रेरणा तू तळे अछु तो सेति में तो टेका पडुची तू ऊपर कुटिया पे चेष्टा कर तो से मते बहुत मोरल सपोर्ट करथिले ताको रे सपोर्ट करते मु करे पाइनु दिन का से मोर प्रेरणा तो दादू थिले बंगाई दादू से मोर गडफादर तो सेति पे कोन करले प्रथम दिन मु मीटिंग करे पे जाउथिले मु मीटिंग जो जगह रे कोती पछपटा ट्रक पिकअप रे काठी जाउथिले ओके ने जेतले चौथ जंगल ऊपर कर चौथ जंगल माने कोन गां लोक पंचायत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समस्त मिसिकी हमें चौथ भाबरे जॉइंटली प्रोटेक्शन करबा तो हमर उद्देश्य थिला जो जो सिस्टम ता अछि गां लोक मान को सहित में एते सेमान को शक्तिशाली ओके ताले सेही प्रोजेक्ट जोथ जंगल जो सेटा बेल्जियम रो सपोर्ट आसी ओके जोथ जंगल चौथ जंगल अच्छा तो 30 टा गां तो तार मु प्रोजेक्ट करि न थिले एते ओडिसा स्टेट रो हेड भी थिले प्रोजेक्ट करि तो तेरे मु काम करे पे जाय से छोट झियोटा बयस कते 23 वर्ष 24 वर्ष तो बहुत पॉलिटिक्स नेस्टी पॉलिटिक्स थिला और सब माफिया राज थिला काठ में ना माफिया राज तो मते हैरान करके बहुत चेष्टा करथिला बहुत सेतळे फॉरेस्ट ऑफिस नथिला हां थिला बट रोल किछि नथिला समान पैरेलल माने मोर कोन वे मोर गोटे जिद माने इति गच्छ लोक गच्छ नियो पत्र नबा फल फूल नबा सुखिला गच्छ गच्छ काटी माने चालानटा मारते हम अंचल लोक माने तुइ जको तेन कोन करे तते गोटे लेडीज मीटिंग को आसीबे ओ घर को जीबी बुझेबी ताकर माझी आडम जो ट्राइबल करो ताको पाखरे बसिबी वन मेंबर पाखरे बसिबी एपटे छुआ मानकर पापा मां मन को छुआ माने बुझेबी बोले पे स्कूल ले प्रोग्राम करिबी हले के स्कूल ले बुझेवाटा केते कष्ट बहुत कष्ट हां भाषाटा एक्चुअली मो पाखरे मो भाषाटा बुझी पड़ती बट मु जो भावना से तो कहतली तो कदा बोल करूतले और एटा मोर बिलीव आज भी से मूल मंत्र नेबे गोटे पॉजिटिव वाइब्रेशन पावर अछि मु जदी भाबुथिबे जे ना लोक कोन बुझत न बुझत मु प्रोजेक्ट को टंका किछि खाइ दे तले मो नेगेटिव वाइब्रेशन ता नेगेटिव करिबो तो मोर बड थिला जे मु टिके लोक सब बहुत मिसे ताकर मेडिकल केस हला थाना रे किछि केस हला ताकर पर्सनल किछि प्रॉब्लम हला वो काउंसलिंग करथि थाना कसले थाना वाला से तो बेसी कि ताको सॉर्ट आउट करथि अच्छा मेडिकल ले कसले मु ताकर खाइबा पीबा किछि बुझा बुझी तो गोटे से देखो बहुत आत्मीयता मोर हे गेतला ट्राइबल मान का प्रति मोर भारी दुर्बलता तो माने भाइस वर्षा थिला समान कर भी आपन को प्रति सेति थिला तो जते बेले कोन होतला ताको फैमिली रे बुझे भी मेन मुख्य लोग मीटिंग को आसले कोई भी भाउचो भाई को भी नहीं किया स्वीकार स्कूल ले पिला को बुझेली पिला जे के पिला को बापा को जे कहबो मां को कहबो दीदी कोन बुझेला आ गच्छ लगा जाय मोर जो वन महोत्सव रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो गच्छ कि जो कॉलेज एलके कॉलेज फ्रंट आ हमें देखिया बनकाटी स्कूल जते स्कूल कैंपस रे आदि 20-25 वर्ष पूर्व से गच्छ लगा दे मो पीछे जोटी भलो बाउंड्री देखि देले गच्छ लगे दे से 92000 अच्छा से गच्छ लगारे आ दुईटा बड़ो जिंस अछि माने मोर फ्रेंड सर्कल मु बीटेक कला को मते सेतले कहउतले जे आसी गला बांग्रीपुसी मेट्रो आसी गला माने हमरो से ट्रेन ता चलिया स्टार्ट हितला तो से माने मते कमेंट करतले कि बांग्रीपुसी मेट्रो आसी गला रे माने मु पहुंचला माने से बट स्टिल जो माने बाहर पढुतले बेंगलोर रो बिहार साइड रो से माने जेतले मो सहित आसुतले बांग्रीपुसी बैडमिंटन खेलिया पे तो समान को मु गोटे जंगल देखौतले मु कहले एटा देखि कि जाओ एटा तुमरो जीवन सारा मने रहबो पुनासिया जंगल मु कहले एटा देखो एटा हला आर्टिफिशियल जंगल एटा जंगल बना है एटा मरुभूमि हो जाइतला एटा को जंगल बना है आ आमे जेती जानिजु ता पछरे संजोपार हाथ बहुत तारो स्टोरीटा की संजोप एक्चुअली सेटा हला कोन जेते बेले चौथ जंगल परिचालना प्रकल्प हला से गांटा मो नथिला
तो ସେଠି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଝିଅମାନେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଏସଏଚଜି କମିଟି ଫର୍ମେସନ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କିଛି ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଓକେ ଓକେ ଲୋକମାନେ ଗଛ ବହୁତ କାଟି ଦଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଲା ସେଠି ଯୋଉ 4-5ଟା ଏସଏଚଜି ଗଠନ କରିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମା ଭୈରବୀ ଏସଏଚଜି ଅଛି ଭାରି ଆଚ୍ଛା। ଆକ୍ଟିଭ ଲେଡି ଆଚ୍ଛା ସେ ଲେଡି ଜଣକ ସେଇ ଗାଁର ଝିଅ ଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର ବୋହୂ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେଗୁলো ସବିତା ନାୟକ ଯିଏକି ଆମର ଏବେ ତାଳବନ୍ଦର ଫରେଷ୍ଟର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଏଲକେ କଲେଜ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଲିଡିଂ ନେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେଠି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ତ କହିଲେ ଅପା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଇଭିନ୍ କି ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଯୋଉ କାଠ ବେପାରୀ ଯାଆନ୍ତି ହଁ। ସେ ଲେଡିଜ ମାନେ ପୁରା ସାଇକେଲକୁ ଛନ୍ଦିକି ଅଟକେଇ ଦେବେ ମାନେ କେତେ ଡିଆରିଂ Daring. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ମତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଘରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଯେ ସେମାନେ କାଠ ପଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେ ଝିଅଟାର ମ୍ୟାରେଜ ବି ଏତେ ଆସିଲା ସବୁଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା। ଖାନା ପିନାକୁ ଯାଉଛି morally depressed ହଁ ତାକୁ ବହୁତ ହୁଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ତୁ ପ୍ରକୃତି ମାର ସେବା କରୁଛୁ ମାନେ ତତେ ପ୍ରକୃତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହୁଁ। ସିଏ ମୋର ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ସେ ବି ପ୍ରକୃତିର ହଁ ସେବା ସେ ଆମ ବାଙ୍ଗି ବସିରୁ ତାଳବନ୍ଦରେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ଯୋଉ ଆମର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ହଁ ତାଳବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତାର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଗଛ ସପ୍ଲାଏ ହଁ ହଁ ଗଛ ସପ୍ଲାଏ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରେଲୱେ ତକ୍ତା ଗୁଡା କାଠରେ ନଥିଲା ତ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଥିଲା କ'ଣ ଯୋଉ ଗଛଟାର ଆୟୁଷ ସରିବ ସେଗୁଡାକୁ ନବ ଓକେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବଡୁଆ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା ଯେ ମନୋପଲି କାଟିବନି ହୁଁ। ଗୋଟେ ହିସାବ ଥିଲା କେତେ ଗଛ ଭିତରୁ କେତେ ଗେପ୍ କାଟିବ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗଛ କାଟିବ ସେମିତି ସବୁ ଗଛ କାଟି ପାରିବେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଛର ଗୋଟେ ଆୟୁଷ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ସେ ଜଣାପଡେ ସେତେବେଳେ ଗଛ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ ସେ ଗଛର ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାର ବକଳାଟା ଆଚ୍ଛା ସେ ଫାଟି ଫାଟି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗଛ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ହବନି ଜଣା ପଡୁଛି ତ ମାନେ- ସେତେବେଳକୁ ସେମିତି ମାର୍କିଂ କରିକି ସେମାନେ ନଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିକାରଟା ବି ଯାହା ହଉଥିଲା ଶିକାରରେ ବି ବହୁତ ନିୟମ ଥିଲା ମହାରାଜା ହେରିକା ଯୋଉ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାଇକୁ ଶିକାର କରିବେନି ବହୁତ ହଁ ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିୟମ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଜଙ୍ଗଲଟା ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତ ପୁନାସିଆ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଲା 75-70 ବେଳକୁ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେନି ଓକେ ତ 2000ରୁ ସେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫିଜିକାଲି ଭାବରେ ଯାଉଥିଲି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁନି ଅଭାର ଟେଲିଫୋନରେ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ପତ୍ର ତୁଳନ୍ତି କାଠି ତୁଳନ୍ତି ତ ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ Right. ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର କାମ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ପଦ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଏଟା ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ସବୁ ଲେଡିଜ ଗ୍ରୁପକୁ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ 5-5ଟା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଅନାନ ଗଛ ଦେଇଥିଲି ମୋ ମନତାରେ ବି ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର 20-25 ବର୍ଷରେ ବଡ ବଡ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେତେବେଳକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜି ଲଗେଇଲେ ତମ ନାତୁ ନାତୁଣୀ ଭୋଗ କରିବେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି କହିଲେ ଅପା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ତେଣୁ ବହୁତ ୟା ଭିତରେ କେସ୍ ହେଇଛି 2008 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲଟା କାରଣ ମୋର ଯୋଉ ମଣତାର ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ମାନେ 1999 8 ଦିନ ପରେ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମା ଦୁଆର ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହିଳାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ 12ଟା ମହିଳା ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମୋ ମା ବି ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ 25 ପଇସା ସପ୍ତାହକୁ ଜମା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ମତେ ବିଦେଶ ଭୂଇଁ ଛୁଇଁଥିଲା ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ସେ ବେଲଜିୟମ ଜଙ୍ଗଲ- ବେଲଜିୟମ ଯାଇଥିଲେ ବେଲଜିୟମ। ସିଏ ମତେ ପରିଚୟ କରା ଆଜି ଯଦି ସମାଜରେ ମୋ ପରିଚୟ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମୋର ମଣତାର ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ପୋଡ଼ିଲେ 2ଟି ଗଛ କାଟିଦେଲେ ତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଗଛର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୀମାର କାରଟି ଗଛ ଅଛି ସୀମାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଞ୍ଜି ପଡିକି ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଛ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ତ 2008 ଆଉ ଛାଇ ବି ଭଲ ହୁଏ ସେ ଗଛ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ତେଲ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏଡିଏବଲ ଅଏଲଟା ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଜଙ୍ଗଲ ରଖିବା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ କଟିଗଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ନିଲାମ କଲି ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଏସଏଚଜିରେ ରହିବ
କାହା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2 days ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା Welfare ହଁ ସେଟା ନବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଏସ୍ଏଚଜି ଟା କେବଳ ଯୋଉ ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହିଁ କରେ ଯେ ସମାଜରେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିବା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାନ କରିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦବା ବିଡିଓକୁ ଦବା ପରିସରରେ ବସିବା ତାହେଲେ ପରିସରକୁ ଲେଡି ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବସଉଥିଲି ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାବ ଘରଟା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାବ ଆଜି 25-28 ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାବ ଘର ହେଇଛି ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଇସା ନବୁନି କିନ୍ତୁ Okay. କାମର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହବ ଆମେ ବିଲ୍ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା କି ଆଉ ସେଇ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଡା ଗଲା ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କଣ କଲା ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଡା ହେଲେ ମୁଁ ଛିଡା ହେବି ମହିଳାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଭାଇ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଯେ ସର୍ବକୁ ଆମେ ଯେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୃତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଗଛ କାଟିଗଲେ ଆପଣ ଡାଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏପାଇଁ ମତେ Okay. ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କିଛି ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ 2008 ମସିହାରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି 2008 ରେ ଓକେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରିଛି ପେପର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ ବି ହେଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀ ହେମରମ ଥିଲେ ଏଠି ଆମର ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀ ଥିଲେ ମୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ମେମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ତ ସିଏ ମତେ ଏ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାମିଲ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଏମପି କଲେକ୍ଟର ସେ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ ସେ କାହିଁ ଉତ୍ତପନ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରିବା ଓକେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ତ ସେତେବେଳେ ବାପାକୁ ବି ଡାକିଥିଲି ଯେ Okay. ଆପଣ ପଛ ସାଇଡରେ ଗଛ ଯୋଉଠି କମ ଅଛି ସେଠି କରନ୍ତୁ ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଅଛି କାଟିବାନି କାଟିଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଭାଇ ବୁଝିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତଥାପି ମତେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମାନେ କେମିତି ବି ହଉ କାମଟା ସେଠି କରିବେ ବହୁତ ବିରୋଧ ମାନେ ଏତେ ବିରୋଧ ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିରୋଧ ଥିଲେ ବହୁତ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ହିଁ ଲେଡି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ତ ଛାଡିକି ଯାଉନଥିଲି ସେତେବେଳେ ତହସିଲ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ନଥିଲା ତହସିଲଦାର ବାରିପଦା ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା ବେକାର ଗଛ ସେ ଛାଇ ମୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ବେକାର ଗଛ ମୋର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛଟା ଆମର ବେକାର ହୁଏ ତା ଛାଇଟା କାହିଁ ମୋର ତ ମୁଁ ମତେ ବହୁତ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଛ କଥା କି ଛିଡା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବି ଆପଣ ନା ମତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖେଇ ସେ ପଇସା କରୁଛି ବହୁତ କିଛି ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଲି Okay. ଆରଡିସି କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଇକି କପି ଦେଲି ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏରିଆରେ ବହୁତ ବେକାର ଜାଗା ଅଛି ଅଛି ରାଇଟ୍ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ବ୍ରିଗେଡର ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପିଲ କରୁଛି ତ ମନା କରୁନି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିକି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଥିଲା ମୁଁ ଆଟାଚ କରିକି ସିଏମକୁ ଦେଇଦେଲି 2008 ସିଏମ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲେ କାରଣ ମୋର ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଥିଲା ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ମୋର ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମତେ କହିଲେ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କଲେ ମୁଁ ଅନରାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପଢେଇଥିଲି ଅନରାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନେ ଅବତନିକ ଡିଏଫଓ ପୋଷ୍ଟ ଜଣେ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଛ କାଟିକି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଜମା ହବନି ସେ ମନା କଲେ। ସେ କହିଲା ପିଲା ଆପଣ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଜଣଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜି ମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ 2003ରେ ବୁଢୀଖୁମାରୀରେ ସେଟା 2003 ମେ ମାସ ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ରାୟ 700-800 ଲୋକ ବୁଢୀଖୁମାରୀ ଛକରେ ମତେ ଅଟକେଇଥିଲେ ହାଟଲିଂ ମୋ ଗାଡିକୁ ଯେହେତୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବୋଧେ ଯୋଉ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଫିଆ ସବୁ ଥିଲେ ହଁ କାଠ ବେପାର ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯେହେତୁ ସେଠି ଲେଡିଜ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଲେ ତ ଇଏ କିଏ ଝିଅ ଇଏ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେଟା ହେଇପାରିଲା ତ ଲେଡିଜ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କାଠ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟନି କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ସେଠି ମତେ ଦିନ 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହେଇଛି ଖରାଦିନ ମାନେ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ମତେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେଲା
ସେଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାର ଦେଲେ ଆମର ୟାକୁ ଭିଡିଓ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ସେଠି ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଡିଂ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଜନ୍ତୁ କଥା ମତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସାୟଦ ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି ଏ ଯଦି ମୋଟିଭ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଜିତ ହବ ହିଁ ହବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରकारକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ମୋ କାମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ 2006ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା 4ଟା ଟର୍ମ ମତେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମିତିର ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ ସରକାର ରାଇଟ୍ 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 ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ ହଁ। ବୋଧେ ତାପରେ ଆଉ ନାଇଁ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଥିଲି ହଁ ଆଚ୍ଛା First and I think only lady. ହଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତ ବୋଧେ କେହି ନାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମତେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଟୁ ମେନ୍ ଭେରି କରି ଅଫିସର ଟୁ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଶିମିଳିପାଳରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2010 ରେ 12ଟା ହାତୀ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା କଣ ଏଟେ ଟାଇମ୍ 6ଟା ହାତୀ ମରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଶିମିଳିପାଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାରା ହେଇଥିଲା ପଏଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ପଏଜନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଓକେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଚାଲାଣ। ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଟେ ଟାଇମ୍ 6ଟା ମରିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାର ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି ହାତୀ ମରିଛି ଆମ ଅଫିସରକୁ କହିଲେ ତ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଇଟା ଅଫିସର ଥିଲେ ତ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମତେ ଭିତରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଟସଲ ହେଇକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 21 ଦିନ ମୁଁ 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଯାଇକି ବୁଲିଲା ପରେ ହାତୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଥିଲା Social media ତ ତାପରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ପରେ 6ଟା ହାତୀ ପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା 6ଟା ହାତୀ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12ଟା ହାତୀ ଥିଲା ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଇନଫର୍ମାର ମାନେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମାରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆମ ଟିମ୍ ଥିଲା ତ ମୋ ଟିମ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ତ ପୁରା ଦେଖିବାର କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ 800-900 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଟେରାନ୍ଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ନାଳ ସେ ନାଳ କ୍ରସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଜୋକ ଖାଇଦଉଥିବ ସେଇ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ଏଇ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡାକୁ ଲଗେଇଦେବେ ପୁରା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପାଣି ସେଠି ପୁରା ଜୋକ ପାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗମ୍ବୁଟ ବି ଆଉ ନଥିଲା ପୁରା ଦିନେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ମତେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ୱାଟର ପୁରା ଗୋଟେ ପଥର ଫୁଲରୁ ବାହାରୁଛି ସେଠି ପୋକ ପୁରା ପାଣି ପୋକ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିମିଳିପାଳର କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନଭଙ୍ଗା ସେ ବହୁତ ବଡ କୋର ଏରିଆ ପୁରା କୋର ମାନେ ହଁ କୋର ପାଖାପାଖି ଓକେ ସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡା ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା। ଓକେ ରାଞ୍ଚି ମାନେ ବିହାର, ଏମିତିଆ ବି ଅଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହାରେ Buffer zone ରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି। ବଫର ଜୋନରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଭିତରେ? 3ଟା ଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ 4ଟା ମାତ୍ର ଆମେ କରୁ ଉଠେଇଛୁ କେତେ ପାଖାପାଖି ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିବେ ସେଠି ସେଠି ପ୍ରାୟ 65 ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଅଛି 65ଟା ଗାଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେଠୁ କରୁ 4ଟା ଗାଁକୁ ଉଠେଇଛୁ ଆମ ଆଚ୍ଛା। ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ କରୁ 4ଟା ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହୁଁ, ଯେ ହୁଁ, ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ କରିବେ volunteer volunteer। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାହାଡର ସେମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ବାହାରେ ହଁ। ତ ମାଫିଆ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯିବା ଆସିବା ମାଫିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ହଉ କି କଣ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ବିଷ ତ ଦାନ୍ତ ମରିବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଓକେ ବହୁତ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲୁ ଆଚ୍ଛା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେତେବେଳେ କଣ କଲା ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ଆମେ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ରାଜି ହେବେନି ନା କାରଣ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ହାତୀ ମୂଳ ଜଣେଇବା କଥା ନିହାତି ସେମାନେ ହାତୀକୁ ପୋଡିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ଅଫେନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ହଁ ପୋଡିଦେଲେ ତ ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ହେଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଡିନୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାତୀକୁ ତୁମେ ମରିକି ପୋଡିଛ ଆଚ୍ଛା। ତ ଜିଦାଜିଦ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଜିଦାଜିଦ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅନରାରୀ ୱାର୍ଡ ପଢେଇ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମାରକୁ ନେଇକି ଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆରସିସିଏଫ କୁ ମାନେ ଲିଟରେଚର ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଏତିକି ନମ୍ବର ଗାଡିରେ ଆଚ୍ଛା। ଇଣ୍ଟିମେଟ ଖାଲି କରିଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳାଏ ତ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଲିଲୁ ବୁଲିଲା ପରେ 3ଟା ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ବୁଲିଲା ପରେ ମାନେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସରିଥିଲା ପୁରା ସେ ପୋଡିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୁତି ଦେଇକି ତାପରେ ଶାଳ ପତ୍ର ପକେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଖିଲା ମାନେ ପତ୍ର ଜଣା ପଡିବ ଜାଣିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା
ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାର ଜଣେଇଲି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପୁରା ଇନଫର୍ମାରକୁ ନେଇକି अच्छा ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିକି ଦେଖିଲୁ ସବୁ अब तो खोले ହଁ ଆମେ ପୁରା ଖୋଳିକି ଦେଖିଲୁ ହାଡ଼ ବାହାର କଲୁ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍କେଲେଟନଟା ଥିବ କୋଉଠି ଚମଡ଼ା ଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ अच्छा ପୁରା ପାହାଡ଼ ହିଲ୍ ସେମାନେ ତ ଅପୋଜ କରିଥିବେ ନିହାତି ନା ତାକୁ ଏତେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଅପୋଜ କରିପାରିଲେନି କାରଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ଯେ ସତଟା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ହଁ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେପରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଜଣେ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ଏଟା 2010 ରେ 10 ରେ। ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବେଲିଣ୍ଡା ରାଇଟ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ଠିକ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥଲି କେମିତି ଶିମିଳିପାଳ କାମ କରିବ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ସବୁ ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦଉଥିଲୁ ଇଭେନ ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳ କେମିତି ମନିଟରିଂ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇପାରିବ ତ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯେଠି ପୋଲିସ କମିଶନର ଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ ବି ଥିଲେ ପିସିସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ରିଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ବଦ୍ରି ଟାଉନ ଓକେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁଲାନି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା। ସେଭରାଲ ଟାଇମ ଦେଖିଲା ପରେ ବି अच्छा ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଥିଲା ବାପା ଯେ ଆମେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ଇୟର୍ସ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ ଫୋକସ୍ କଲେ ବଟ୍ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବିବା ସେଟା ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଆଉ କେହି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସଂଯୋଗ ଆଗୁଆ ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ବରେହି ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଫୁଡିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା Canteen ସେଇଠିକାର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ହଁ ସେଟା କୁଆଡେ ଆପଣ ହିଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ପାଟିଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡାରେ ମନ୍ଥଲି 2 times ମିଟିଂ ହୁଏ ଓକେ ତ ମୁଁ ଡିଏଫଓ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଗାଡି ମୋ ନିଜ ଗାଡି ନାହିଁ ଗାଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏମଆଇଏସ୍ ମିଟିଂ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏୱାର କରୁଥିଲି अच्छा ଆସିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁଥିଲେ ଟିଚର ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖିବା ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନରାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱାର୍ଡେନ ଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଖାଇବା ରାସ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ अच्छा ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ସେଠି ଲେଡିଜ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଏସଏଚଜି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କେବେ କୋଉ ଇୟର এটা ପ୍ରାୟ ମନେ ହୁଏ ସେ 7-8 ସାତ अच्छा ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କରି ଏଠି କହିଲେ କରିପାରିବା ମୋର କାହିଁ ଭରସା ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନଟା ଯଦି କରିବେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା अच्छा ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନଟା ସେଠି ମୁଁ କରିଦେଲି ଯେ फोटो ଆସିଛି केते चेंज है ସେଠି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ କରିଦେଲି ମୋ ଏବେ ବି ମୋ ଖାତାରେ ଅଛି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ତାପରେ ମୋ ଆରସିସିଏଫ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆମର କଣ ସେଟା ଅନୁପ अच्छा ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଥିଲେ ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆଇରନକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାକୁ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କଲେ କିଛି ୟୁଟେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଘେରିକିରି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲି ସେଠି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିଛି ମନିଆ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କାରଣ ମତେ ମୁଁ ବି ତ କାହା କଥାରୁ ଶୁଣିକି ବୁଝିକି ଆଜି ଜାଗା ଆସିଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାମ୍ପ କରିନି ମତେ ବି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କାହା କଥାକୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଗିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲା କାରଣ ମତେ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମତେ ଗଛ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଗଛ ମୋ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ ଗୋଟେ ଗଛ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି କାଶିସି ପାଖରେ अच्छा ମୁଁ से पूरा କୁଳିନା ତ ସେଦିନ ଡିଏଫଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଫେରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବହୁତ ଖରା ଥାଏ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଆସୁଥିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ମତେ ମାରିଲା ଟର୍ଟର अच्छा ତ ସେ ଗାଡିଟା ଯୋଉ ମାରିଥିଲା ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ମୋ ଗାଡିଟା ତ ମୁଁ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଛ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବସିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଜାମ୍ପଟା ବି ସେକେଣ୍ଡ ଜାମ୍ପଟା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଗାଡି ତଳେ ପଡିଥିଲି ଗୋଟେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚେଇଦେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ଗଛର ଅଧିକାର प्रकृति रो जीव बहुत प्रकृति आशीर्वाद। बचे ସେ ମତେ ପ୍ରକୃତି ଗଛ ସହିତ ମୋର ଲାଇଫର ବହୁତ ମିରାକଲ ସେ ମତେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଦେଇନି କାରଣ ମୋର ଜିତଟା ମୋ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବା କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର
ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କରିବେ କଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଆମେ କଣ ରଖିଦେଇକି ଯିବା। ଟଙ୍କାଟା ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ନା। ଆମେ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଇଆ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଲଗେଇବା, କେତେ ଗଛ ହେବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମୋର ମୋର ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପରିବାର ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିବା, ଗାଁରୁ ବାହାରିବା, ଏରିଆରୁ ବାହାରି କାମ କରିବାଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ, କିଏ ଦିଦି, କିଏ ଅପା, କିଏ ସଞ୍ଜୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ମିଳିଛି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଭାବେନି ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆସିବେ। ମତେ ହୁଏତ ମୁଁ ମାରିଲେ ଭଗବାନ ଦେବେନି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସାରେଣ୍ଡର। ଓକେ ଆଉ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର 1997 ଆଉ ଏବେ ହେଲା 2024 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପଶୁପତି ଲୋକଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା। ଯେ ଏବେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର କହିବି ଆମର ପୁନାସିଆରେ ଯୋଉ ବହି ଦିନେ ରିଡିଂ ନଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ତା ବୋହୂକୁ ପଠଉଛି, ତା ନାତୁଣୀକୁ ନଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଜେନେରେସନକୁ ସେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା। ଆମର ଯଦି ଯିବା ଏଠି ବୁଢୀ କୁମାରୀ ପାଖରେ ଖଡିକାସ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଏବେ ମାଝିଆଡା ଟ୍ରାଇବାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲିଡର, ସିଏ ପିଲା ମାଝିଆଡା ହେଇଛି। ସିଏ ତାର ବାପା କୁଳରେ ବସିକିରି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସିଏ ଆଜି ଗାଁର ଡିସିସନ ମେକର। ସେ ଜଙ୍ଗଲ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ପାରିବି, ମୁଁ ପୁରା ବାପା କୁଳରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ମିଟିଂ ଶୁଣିଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଭଞ୍ଜ ବାଗାନ ୟୁଥ କ୍ଲବ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଦଶରୀ ଆମ୍ବ ଆଜି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ପିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି। ଆଜି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲଟା ମାନେ କଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖିବା। ଆମର ଯୋଉ ବିଦୁ ଭଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲଟା, ଯୋଉ ଦର୍ଶନୀ ଘାଟିଟା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇଗର କ୍ଲବ ଥିଲା ଆମର ଆଉ କିଛି ମହିଳାକୁ ଧରିକିରି, ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ସୁନି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଆମର ଓନ୍ଲି ଗୁରୁବାରଟା ନିୟମ କରୁ। ଆମେ ନିୟମ କରିଦେଲୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣେନି କିଛି, ଯେ ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ଗୁରୁବାର ଯିବ, ଘର ପାଇଁ ନବ। ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଓନ୍ଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଦେଖାଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ନହେଲେ କାଠ ଆଣିବେ। ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୁଟିରେ ଯିବି ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଠ ନଉଥିବେ ସାଇକେଲରେ, ପତ୍ର ଢାଙ୍କେଇଥିବି, ମୁଁ ପତ୍ରଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିବି, ଗାଳି ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବି, ବାପା ଏଇଟା କରୁଛୁ କଣ, ତ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୁସିରେ ଯିବୁ, କେହି ନେବେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପିଲା କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଇଏ ମୋ ଗାଁ, ମତେ କାଳେ ବିରୋଧ କରିବ, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ, ମତେ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ବେଶୀ ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ଆଉ ମାଝି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ବହୁତ, ଇଭିନ୍ କି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମର ସେଇ ବୁଢୀ କୁମାରୀ ସାଇଡରେ ଲୋକ ଗଛ କାଟିଦେଲେ 15,000 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ମାଝି ମ୍ୟାଡାମ କରେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଜିରୋରୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଜିରୋରୁ ଆସିକି ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ୱାର୍ଡେନ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱାର୍ଡେନ। ଫେଲିୟର ବହୁତ ଆସିଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆସିଥିବ, କେମିତି ସେଟାକୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ? ମାନେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ 9ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୋର ଯୋଉ ସୁଲୋଚନା ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଦିଦି ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ମଦର ତେରେସାଙ୍କର, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତ୍କର୍ମରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫେଲିୟର ହଉନି। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରପର୍ସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲି, ଆଇଡିଓଲୋଜି ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି, ମୁଁ ମାନେ ୱିଡ୍ର କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ପାୟୋନିୟର। ଯାହା ବି ମୁଁ ହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ପାୟୋନିୟର, କୌଣସି ବି ତ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି ଆଇଡିଓଲୋଜି, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ମତେ ପ୍ରକୃତ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ଏଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଆମର ଲେଖା ଉପରେ କାହାର ସର୍ଭିସ ଚାଲିଯିବ, ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ କ୍ୱାରି, ଇଲିଗାଲ କ୍ୱାରି ସବୁ ହେଇଛି, ପାୟୋନିୟର ପେପର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ସଂଯୁକ୍ତା ବସା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜୟରାମ ରମେଶକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଦେଖା କରିକି ତାକୁ ଦେଇଛୁ।
से बाय नेम रे जानी पकले जे संयुक्त भागमित्रा चेंजेस ताको मेमोरेंडम देइथिलु ओके आ मेमोरेंडम का जे शिमिलपाल जो चेंजेस हेछि हम स्टाफ को पाकू वेपन दबा हमरो सिटी जति की इको टूरिस्ट पूर्व जो महाराजा का समय जो बंगला थिला ताको रिनोवेट करिबा कि हमरो स्टाफ बहुत गुडा वैकेंट थिला ताको फिल अप करिबा आ हमरो क्वार्टर नथिबो तो स्टाफ ता खटिबो ठीक शांति तो सुइबो ना वेहिकल नथले से केन चोर पाखे जो दामी गाड़ी ये कोन बाइक रे गाड़ी हम विभिन्न समय आमे स्टाफ सहित बसुथलु जो पीए पिला माने जो काजुअल लेबर ताको सहित बसुथलु गां को सहित बसुथलु समस्त जो गोटे मतामत को नहीं कि आमे मेमोरेंडम करिके आमे राष्ट्रपति चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर राज्यपाल सब बेले ताको दरवाजा को नॉक करथलु एबे भी किछि कमी अछि बहुत कमी अछि काइना लास्ट ईयर बोधे आमे सबुज वाहिनी मान सहित आमे कथा होतलु सेठी से माने ठीक अछि समान को नियुक्ति दिया है छी स्टिल वेपन नहीं समान को ना पास ना गोटे कथा कोन होछि से माने जगी के से माने डोरुचंती जो लास्ट ईयर फायरिंग हला हां से माने डोरुचंती एक्चुअली तो दुईटी जिनिस आमर जो आम ऑर्गेनाइजेशन में काम करू सब हार्डकोर शिकारी को फैमिली काउंसलिंग करला परे अच्छा ताको हमें सरेंडर करिथिलु जे कि हार्डकोर शिकारी ओके धर्म बोली सेटा होछि हमर उदय साइड ता सहित ता तीन जन साथी दीपक अच्छा। सामने से सरेंडर करला एवं गोटे कथा होछि खाली प्रोटेक्शन करले होबना प्रोटेक्शन से तो मोटिवेशन पैरेलल ले चला राइट तमे एनफोर्समेंट भी करि परिबो लोक को तमे अरेस्ट भी करि परिबो बहुत किछ होछि ता छल को बुझे लोक मन का सहित बुझबा डिपार्टमेंट कोन करो दुटा काम एकासम करि परिबो डिपार्टमेंट ठीक करिया पई गले को विश्वास करबे ता बोर्ड दिला तो सेते जदि आउ जने के एनजीओ ए भला लोक मन जे से काम रे एंगेज रहि परिबे ता लोक मन का कोन प्रॉब्लम ता रहछि कोथि पई लोक माने विरक्ति होछन्ति ए जो कथाटा आमे डिपार्टमेंट रे जमाथु अच्छा तो से माने किछि माने भूल पंथा नेबा पूर्व डिपार्टमेंट को कहि से कामटा करौथु तर हमर ऑफिसर सेंटे थे जो ऑफिसर माने चाहुथिले हमर हेल्प तो प्रत्येक मासे सिमिल पा जाउथि पूरा भितर पूरा बुला बुली करी कि कोठी कोन होबा दरकार हम चाकरी साइड रे मते राति रे जो अखन शिका ड्यूटी रे मते तीनटा बांगे को से मॉर्निंग विषय रेंज देते आती ओहिटा रे गाड़ी पहुंचला बांगे को से चाकरी पटे गली तो सेठी स्टाफ कोले मैडम देखंतु राति रे जदि किछि गोटे का को धरिबो गोटे हमर क्वार्टर हमर ऑफिस कॉल करिबा गाम रे मते बट क्वार्टर हे गला एबे तो से ता नेक्स्ट दिन कोन हला आरसीसी हमर ताको जो डीएफओ कॉन्फ्रेंस रे अनुप नायक हमको चिठी करंती डाकंती छे आसंतो भानु को डाकंती तो नेक्स्ट दिन ताको थिला मीटिंग डीएफओ कॉन्फ्रेंस ताको डीडी व्यू वो बोले किसान बात रे लोकमत को डिमांड स्टार्ट सेथि से कॉल करले हम एसटीआर आ बारिपदा डिवीजन को दुटा सेथि ऑफिस में बीट हाउस हिची अच्छा खुशी लागे कोन जे ए जो समस्या टा रहुची अवसर को कहले सुनुथि आज मो 4 वर्ष कि 3 वर्ष गल से माने गला पर पाके हमर संपर्क एते वर्ष काम करला परे मो मे आई कम इन विजिटिंग कार्ड ता देखि मु छिड़ा भी उचित कि नहीं तांको जे दरकार से माने पुछवा दरकार जे को माने मयूरभंज रे भलो काम जंगल पाई करू ताको तो डाको राइट राइट तमे कि हमको न डाकिबा हमें कहीं किछि कि आमे करू छ हम जगह रे हम ए जो जंगल रे जो प्रकार घटना घटी देला जो हमरो अफिम चाष तार 2 वर्ष आगु गोटे लेडीज मते फोन करछि मैडम ठीक आसंतु खाली सिमिली पा बुली के अपन जानतु एबे धरा पड़ी जो हां अपन आसनु कहनु कोनटा हेछि रे ना अपन खाली आसीबे पर्सनल गाड़ी लेके आसीबे अपन खाली थोड़ी बुली के जिबे डिपार्टमेंट खाली गां गां बुलंतु एटा को ईयर रो एते माने हेतिला हां एबे तो धरा पड़ले सिबो 2 वर्ष गोटे लेडीज लागिछि अच्छा ओके तो मैं ऑप्शन कहितली ए साल एमते कोचन थोड़े जीवा पे जा ताकर इंटरेस्ट ने से माने मते भाबते जे आमे भीतर को गले किछि गोटे मते माइनस पॉइंट तक पे आसी जो ओके माने सेटा भूल आमे एक्सपोज हे जिवो समान एक्सपोज करै एटा भूल धारणा तो माने से माने कोन काम कुछ किछि भी ताको विषय जाने दुख लागछि दीर्घ दिन संपर्क कला परे आज आमे डिपार्टमेंट सहित हमर संपर्कता नै माने कोन हाय हेलो ठीक अछि किंतु आमे जे बसी के गोटे को प्लेटफॉर्म तो दो गोटे प्लान ता यदि प्लेटफॉर्म से माने न सुनिबे तमे का को दो
ସେମାନେ ସେମାନେ एक्चुअली फॉर ग्रांटेड नहीं जाइछन्ति जे शिमिलीपाल को बंची जाइछि त हमें बंची देइछु आउ एफर्ट लगाइबा किछि ଗୋଟେ दरकार କଥା ହଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ। नहीं ଶିମିଳିପାଳଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ସହଜ ଗେଟ୍ କରିଦେଲେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ना ଅଟକେଇବାକୁ ना ଲାଗିଛି। ना ना ହେଲା କି ସେଟା ସହଜ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ହୁଁ। ତେଣୁ ଅଟକେଇ ହବନି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଅନେକ ଗୁଡା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବେ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ବାୟା ବସା ପକ୍ଷୀ ଆମେ ପାଉନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ। ଅନେକ ଚଢେଇ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ Exactly. ଗଲାଣି ତ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଦେଖିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡା ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। पक्षी कथा संजोबा उठेइले ये पूरा पक्षी प्रेमी हाँ। माने से शिमिलीपाल भितरे मैक्सिमम टाइम एबे रहउची माने से दिन सारा सेठी सुई गिरवे कैमरा धरिकी ଆଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜେନେରେସନ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇ ଚଟିଆ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ପାଇବେ ଲୋପ କାରଣ ପାଇଗଲା। ତା ପୋଷା ନାହିଁ ଦେଖିବା ତାପରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ଟିକେ ବାସସ୍ଥାନ ଦରକାର ହୁଁ। କିଛି ବି ପାଉନି ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟାୱାର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ହଁ। ତାର ରେଡିଏସନ ଟା ତାର Radiation। ପ୍ରଭାବଟା ପଡୁଛି। ଆଉ ହିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଇପାରିବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିଶ୍ଚୟ। ଯେହେତୁ ଗଛ ଫଛ ନାହିଁ ତ ଘରେ ବି ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ସେତିକି ପାଇ- ଆୱେର ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ସେମାନେ କେହି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସେଟା କଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଯୋଉଟା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦଉଛି ଏଟା ପ୍ରଭାବଟା ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡୁଛି। पडुची राइट राइट ଗୋଟେ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଆଗରୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କିଏ ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ Exactly. ଦଉଥିଲେ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କାରଣ ଆମ 99 ପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନାଟା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ହଉ କି ଆମେ ମାନେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟା ଉପରକୁ ଉଠିକି ତା ଥୁଣ୍ଟ କି ପାଣିଟା ପିଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ କି ଗୋଟେ ମୂଷା ଗୁଡା ଗାତରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ओके କି ଆମର ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ତେନ୍ତୁଳି ହବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ହବ ତାହେଲେ ସେଟା କେମିତି Season ନିଆଁ change ଲାଗିବ ହଉଛି। ସିଜିନାଲ ଉପରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦଉଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କହିଦବ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆମେ କେମିତି କାଟିବ ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦବା ତ ଲାଇଫରେ କେମିତି ହବ ହଁ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜଣେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଚାରିଟା ହୁଁ। ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ବି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାହିଦାର ସେକ୍ରେଟ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଚାହିଦାଟା ତା ତଳେ ହାତୀ ଥିବ ହାତୀର ମାଟିର ହାତୀ ଘୋଡା ଥିବ ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟିର ହାତୀକୁ ପୂଜା କରିକିରି ସେମାନେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ହାତୀକୁ ପୂଜା କଲେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାରଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ବ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ମୁଁ ବି ତ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ମିଟିଂରେ ବସେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଟପିକ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ସବୁଦିନ माने गछ एंड ଜଙ୍ଗଲ जंगल ନିଶ୍ଚୟ अखंड शिकार एबी भी होउची ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି कमी ବହୁତ जाइछि କମିଯାଇଛି बट स्टिल होउची କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ 200-300 ଭିତରେ ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କର ତୀର ଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ଥିବ ଆଉ ସେଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଅଛି बहुत एफर्ट हां ବହୁତ ଅବଦାନ ସେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେ ବି ओके जो ଆମେ ଯୋଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ଯୋଉ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହଉଥିଲେ ଓକେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ अच्छा ସେଥିରେ ସିଏ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଶିକାର ଯୋଉମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାରେଣ୍ଡର କରିବା ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ କରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ ଯୋଉ ଧନୁ ସେ ପୁରା ବେଡରେ ପଡିଛି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ 3 ଜଣ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ବିଜନେସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସିଜନାଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି अच्छा ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କଲେଣି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆଉ ଭାନୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ
ପଚାଶରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କେମିତି ଆମେ ହେଇପାରିଛେ ପଚାଶରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟରକୁ ଟର୍ନ କରିବା ରିଟର୍ନ ରସିଓ ରତ୍ନାକରର ବାଲ୍ୟ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆଜି କଣରେ ମତେ ଆଗ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ବୁଝେ କେମିତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ ବହୁତ simple, ମାନେ ବହୁତ ଯଦି simple। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କାଢି ପାରିବା ଗୋଟେ ଆରାମସେ କଥା ହଉଛି, ଯିଏ ଲୋକଟା ଯିଏ ବୁଝେଇବ ତାର ଭାବନାଟା କେମିତି ବୁଝୁଛି ମୁଁ କୋଉ ଭାବନାରେ ବୁଝଉଛି Right. ଭାଇବ୍ରେସନ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟାଚ୍ କରିବ ହୁଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯଦି ଆମ କର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପୁରେଇକି ନେଇକି କାମଟା କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ହବ ତାର କର୍ମଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଯଦି ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ନ ରଖିବା ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଜୁଆଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସେଟାକୁ କଲେ ହବନି ସେଇ ଭାବନାଟା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଗୁଡା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ମା ଗ୍ରୁପ ଏବେ ଏତେ ଗୁଡା ଏସଏଚଜି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି ମା ମାନେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ନା କେତେ ହେଲା କାରଣ ନେଚୁରାଲ ଏସି ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଉ ନାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଦେବା ଭେରି ଇଜି ବହୁତ କିଛି ପର ହେଡ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ 2ଟା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ 10ଟା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବଟ୍ ଗଛଟାକୁ ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଲେ ସରିଯାଏନି ଗଛଟାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ବି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜଣେ ମତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଜଣେ ଆମରି ପିଲା ଜଣେ ମାଙ୍ଗିରି ବସିର ପିଲା ମତେ ମେସେଜ କଲା ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଏମଏଲଏ ଏମପି 2ଟା ଯାକ ଜିତିଗଲ ତାହେଲେ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇବା ଆମେ ମାନେ ଆମ ୟୁଥ ର ବି ଥିଙ୍କିଂ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଶକ୍ ହେଇଗଲି କି ଯେଉଁ ଜଣେ ପଚାରିବ ଭାଇ ପାର୍ଟି ଏଇଠି ଖାଇବା କେଇଠି ଖାଇବା ଏଇଠି ଖାଇବା ବଟ୍ ସେ ପଚାରିଲା ଭାଇ ଯଦି 2ଟା ଯାକ ଜିତିଗଲ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଜିତେ କି ହାରେ ମ୍ୟାଟର କରେନି ଆମେ ଜିତେ କି ହାରେ ମୁଁ 500ଟା ଗଛ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ଆମେ 100ଟା ଗଛ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ବି ଥିଲୁ ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେଇଗଲେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ସେପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇବା ଆମେ 50ଟା ଲଗାଏ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ଆଉ ତାର କେୟାର କରିବା ବଞ୍ଚେଇବା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ଆମେ 5 ବର୍ଷ କିଏ ନ ଯାଏ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯିବ ହଁ ଠିକ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା ମଞ୍ଜି ପଡିଥିବ ଗଜା ହବ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ପଚିଦେଲେ ତ ତାକୁ କୁଆଡେ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗଛ ସୁରକ୍ଷାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗଛଟା କିଏ ଜଣେ କାଟୁଛି ଛିଡା ହେଇକି ଯଦି କହିବା କାହିଁ ଗଛଟା କାଟୁଛି ତୋର କୋଉଠି ଡର ଟିକେ ରହିବ ତ ମୋ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଗଛ କଟା ହୁଏ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବାଡିରେ ଗଛ ବି କାଟିବ ସେଇ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଟା କିଛି ସଂଯୋଗ ପଚାରିଛି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କମ ସେ କମ ତାର ଡର ଟିକେ ରହିଛି ସଂଯୋଗ ପଚାରିଛୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରିବ ସଂଯୋଗ ବାଡିରେ ଗଛଟା ଅଛି କାଟିବି ତ କୁଆଡେ ନବୁନୁ ବାଡିରେ ଗଛ କାଟିଲେ କାଟି ପାରିବୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇଦେବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଥାଉ ଟିକେ ରକମ ନାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ସେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ତ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ କାମ କରିବା ଭିତରେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରିଛୁ ତ ୟୁଥ ହିଁ ସୋସାଇଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗ ଧରିବ ତେଣୁ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଭାସି ଯିବୁନି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ କହିବି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ ବୁଲା ଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଖବର ଦଉଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଛୁଆଟା କେହି ତ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି କିଏ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି କି ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସମାଜଟା ଗତି କରୁଛି ତ ଭାରି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆମ ପରିଚୟ ଆମ ପରିଚୟ ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କାର ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରଟା ପରିବାରରୁ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ବସୁଛୁ ଉଠୁଛୁ କଥା କହୁଛୁ ଏ ଆମର ପରିବାର ପରିଚୟ ପରିବାର ଛାପ ଛାଡୁଛୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବହୁତ ପାଠ ପଢାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍କୋପ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନବା ଭଲ ମନରେ କାମ କର ଭଲ ମଣିଷ ବଡ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ମନୋଭାବ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଖରାପ କରୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି ବଡ ହବାନି ଯଦି ରାତାରାତି ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଯାଇଛି
से पॉपुलारिटी नाही ଆମେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ଼ ନିଜକୁ ଗଢିବା ହୁଁ ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ୟଙ୍ଗ ମାସ ବହୁତ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରେସିଭ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ Patience ନାହିଁ। ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାର କାରଣଟା କଣ ହେଲା ଆମର କୁପ୍ରଭାବଟା ପରିବେଶରେ ବହୁତ ପଡୁଛି ହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମ ଲାଗିଲା ଆମେ ଇରିଟେଟ୍ ହୁଁ ହେଇଯାଉଛୁ ହୁଁ ହୁଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗି ଯାଉଛି ତମେ କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲକୁ ସାଥୀ କରିଦେଇଛି ପୁରା ପୁରା ଆମ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ସାଥୀ ହେଇଗଲା ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ହୁଁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢଉଛି ହୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଭଲଟା ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଖରାପଟାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସୁଇସାଇଡ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ହୁଁ ସଂସ୍କାର Right. ଯଦି ରହିବ ସମ୍ପଦ ଆସିବ ଆସିଯିବ ବାପା ମାନେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା ତ ସେଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ 5ଟି ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଖଟିଦେବା ନା 50 ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ ହୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଆମର ହେଇଯିବା ସେ ବଡ ମଣିଷ ଆପେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ମଣିଷ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡି ମାନେ ମାନେ ଲେଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ଦରକାର ଜୋସ୍ ରହିବା ଦରକାର ହୁଁ। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଦରକାର ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲେ କଣ ହବ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ତ ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜର ତିଆରି କରିବାର ପିଢି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ସେଟା ନହେଲେ କଣ ହବ ସମାଜଟା ଭୁଷୁଡି ଯିବ ଆଉ ଯଦି ସମାଜଟା ଭୁଷୁଡି ଯିବ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜଟା କେମିତି ହବ? ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାମ ଭିତରେ ମୋ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କହେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପରିଧି ଭିତରେ କାରଣ ମୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶରତରୁ ଏପଟେ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋର ସମ୍ଭବ କରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ହାତୀ ସହିତ ଲଗାव ଟିକେ ବେଶୀ ମୋର ବେଶୀ ହାତୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ହାତୀ ପ୍ରତି କାରଣ ଯୋଉ ହାତୀର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା 2010ରେ ତା ପରଠୁ ହଁ କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାଳକଡ଼ରେ 2-3 ହାତୀ 1 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମରିଥିଲେ କେମିତି ଜଣାଯାଏ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ମରିଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ପୋଡ଼ାଯାଏ ତାର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଟା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବନି ଯଦି ବେଶୀ ବଡ ହାତୀ ମରିଥିବ ତ ତା କାଠ ବେଶୀ ଲାଗିଥିବ ତାର ଯୋଉ ନିଆଁଟା ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗଛର ଉପର ପତ୍ର ପୋଡି ଯାଇଥିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ତାପରେ ହାଡ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ତ 3ଟା ହାତୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ନାଳକଡ଼ରେ ମରିଲେ ବିଷଟା ଖାଇବା ବୋଲେ ତ ତଣ୍ଟିଟା ଜଳେ ଆତ୍ମା ପାଣି ଖାଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ହାତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ବୁଝୁ ହାତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହାତୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଯାଉଛି ଆମେ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନଟା ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ତେଣୁ ଟିକେ ଯେତେ ଡେଭଲପ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପରିବେଶ ଆଉ ଯଦି ପରିବେଶଟା ଠିକ ନ ରହିବ ବିକାଶ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ସିରିୟସ୍ ହେଲାଣି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏବେ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ନା ତାର ମାନେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି ବଟ୍ ଲୋକାଲି ତ କିଛି କରିପାରିବା ବଟ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ହାଇୱେ ହେଲା ହଁ ବହୁତ ଗଛ କଟା ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ପୁରା ହାଇୱେରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କାଟିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ହଁ ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର ବି ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବିକାଶର କିଛି କିଛି କରିହେବନି କାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିକୃତ କରିବା ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମର ସେଟା କ୍ଷତି ହେବ କ୍ଷତି ଦେଖାଗଲାଣି already। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେଶୀ କାମ କରିବ କରିବନି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବା କମ ସେ କମ ଲୋକକୁ ମେସେଜ ଟିକେ ଦେବା ହୁଁ। ଆଉ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ବି ହଉଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କଣ ତାକୁ एक्शन दरकार राइट ଚିନ୍ତା ଭିତରେ खाली चेंज है कि फेसबुक इंस्टाग्राम रे खाली शेयर कले सोशल मीडिया रे पोस्ट कले होबनी ତାକୁ ଆମକୁ एक्शन ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड हो पे हो ଆଉ ବିଭାଗକୁ ବି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତ ବି ଜରୁରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଜି ହେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଲାଗିଯାଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିଦେଲା ତ ଜଙ୍ଗଲଟା ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ବୁଝିକି ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାକୁ ବି ଆମେ ରଖିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ବି ଟିକେ ଫିଲ୍ଡ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଲ ରହିଯାଇଛି ଲାଇଫରେ ମାନେ ମୋର ରହିଛି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗାଁର ଯୋଉ ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏକତା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି नहीं राइट ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ମାର୍କ କରେ ଏତେ ପଛ 25 ବର୍ଷ ତଳ କି ଛୋଟବେଳେ ବିତେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଏନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଯାଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା କରେ ତେଣୁ ମୋର ହୁଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିବେ କାରଣ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଚାପଟା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ମାନେ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ତାକୁ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ତ ମୋର ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ କରିବା ସେ ଘରର ହଉ ସେ ବାହାରେ ହଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିଜ ନିଜ ରୁମରେ ବସିକିରି ଟିଭି ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସାଥୀ କରିନେଲେ ବୁଢା ବାପାଟା ଅଛି ବୁଢା ମାଟା ଅଛି କି ଜେଜେମା କଣ ଚାହୁଁଛି ସେଟା କାହାରି ବି କେୟାର ନାହିଁ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ମୋ ସାଥୀ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା बहुत बड़ो जिंस एटा ବହୁତ माने ବଡ एति factor, ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆମର ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମନର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖିବା କାରଣ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାନି ଯେମିତି ମୋ ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୋ ପରିବାରର ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ମତେ ମୋର ପରିବାର କେବଳ ପରିଚୟ ଦିଏ ମୋର ଗାଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ମୋ ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭାବନା ଦରକାର ତେଣୁ ଯେତେ ଆମ ପରିଚୟ ଯିଏ ଦେଇଛି ପରିବାର ଦେଇନି ପରିବାର ମାନୁଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୋର ପରିବାର ମୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୋର ପରିବାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନିଜ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ସେଇ ଦିନଟା ତେଣୁ लोक बारे टाइम नहीं माने सेती बहुत बड़ जिनस एटा चिंता करियाटा लोकंक पाखे लिटरली टाइम नहीं भाबिया पई ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ଟାଇମଟା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସେପାରେଟ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଭାଉଜ ମାନେ ବଡବାପାଙ୍କ ଘର ଖୁଡିର ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇବୁ ଏକାଠି ଖାଇବା ମଜା କରିବା ଆମ ଘରେ କିଛି ନହେଲେ ବି 8-10 ଜଣ ଲୋକ ପାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସି କଥା ହେବା ନିଜ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସେଇ ପରିବେଶଟା ପାଇଲେ ଆଉ ଛୁଆ ତ ଇରିଟେଟ ହଉ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ପରିବାର ରହୁଛି ସେ ଛୁଆ ଇରିଟେଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପାଉନି ତ ଆମ ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଗାଁ ପଡିଆକୁ ନବା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ଖେଳିବା ଛୁଆ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିବ ତ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଛୁଆକୁ ନବା ସେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନେଇକି ଦେଖେଇଲା ତା ଛୁଆକୁ ସେଇଟା ନବା ତ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ହେଲା କି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର କହିବା ଯୌଥ ପରିବାର ଆଜି ବି ଆମେ ଅଛୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ମତେ ସେଇ ପରିବେଶଟା ଆମେ ପାଉ थैंकफुली ଆମେ ବି ଅଛୁ ଏବେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର ନହେଲେ କଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଅଧା ସରିଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପିଢ଼ିଟା ନୂଆ ଭଳିଆ ଆସେ ବହୁତ ବଡ ମେସେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁବୋଧାଇ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ
किछि भी हे जाऊ केते ट्रबल आसी जाऊ किछि भी हे जाऊ दुई भाई के भी अलगा हबनी माने छुटिया मेसेज ता किंतु गोटे फैमिली को बांधी के रखे पे बहुत कथा माने बहुत मैटर करे सेटा ମାନେ ଆମର ସେଟା କଣ ମୋ ବଡବାପା ବାପା ହେରିକା ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ହଉଛି ତଥାପି ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲି ଏମାନଙ୍କ କଣ ହବ ଏଇଟା ମୋ ଭାବନା ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଶୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଛି କିଏ ବାପ ହରେଇଛି ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମୁଁ ମୋ କଥାରେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ନା ତେଣୁ ମୋ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ସହିତ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ କଣ କରୁଛ ସମୟ କେମିତି କାଟୁଛ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କାଟିବାଟା ବହୁତ ବଡ କଥା କାରଣ ଲୋକ ଚାଷରେ ଏନଗେଜ ନାହିଁ ଆମେ କଣ 6 ମାସ ଚାଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁର ଘରର ଇଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବି ଚାଷ କାମରେ କଣ ରହୁଥିଲେ ଘରେ ଧାନ ଝଡା ହଉଥିଲା ଧାନ ଅମଳ ହବ ମାନେ କାମିଣୀ ବୋଲି ଆସିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହବ ତ ସେଇ ପରିବେଶଟା ନାହିଁ ମତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଏ ବିଲ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜମି ମୁଁ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଧାନ କୁଡିବା ପାଇଁ ଆସି ମକରରେ କଣ ବନ୍ଦ କରି ଫେରିବ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ବିଲ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲାଣି ମୋର ଗାଁର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସାଇ ଭାଇ ଟିକେ ମିଳିମିଶିକି ସମାଧାନ କରିବ ଥାନା ପିଲାକୁ ଆସିବନି ଏଇଟା ମୋ ପତ୍ରରୁ ଥିଲା ମେସେଜ ଆଗରୁ ବି ଆଉ କଣ ଥାନା ଯଦି କିଛି କେସ୍ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଆସି ବସିବି ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା କେସ୍ କରିବି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ